ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں سب بیان ہے ذاکر صاحب، دیجیے بات کیجیے۔ ہلو، ہاں فرمائیے۔ خیریت ہے؟ ہاں ابھی تھوڑا بہتر ہے الحمدللہ۔ ارے ابھی تمہاری تحقیق نہیں پوری ہوئی ابھی تک اس کے اوپر نہیں الحمدللہ بہترین تحقیق پوری ہوئی، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو بتا رہے ہم۔ الحمدللہ ہم جو ہے بریلوی کے بڑے بڑے علماء سے بات کرے ہیں، انہوں نے جو ہم کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے آڈیو کو جو ہے سو لوگوں تک پہنچائے۔ نام بتانے تک بھی انہوں نے منع کیا، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو۔ وہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اس کا علم اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں شاید ٹی وی وغیرہ چل رہی ہے، آواز بہت آ رہی ٹی وی کی۔ ہاں وہ آوازیں بتا رہی ہے۔ اکیلے ہو؟ دیکھو کیسی آوازیں آ رہی ہے۔ آواز تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاں اتنا صاف اور شفاف عقیدہ ہے، پھر بھی آپ لوگ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کو لامکان میں کیسے مان رہے ہیں؟ کوئی تو دلیل ہوگی۔ ہاں تو دیکھیے دیوبندی اور جو اہل حدیث یہ دونوں بھائی ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ، اور البتہ اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ آپ لوگ مانتے ہو؟ نہیں یہی قرآن حدیث کا عقیدہ ہے جی، یہی قرآن و صحیح حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور تو پھر آپ کے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر اور فتاوی جو ہے ثنائیہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان ہے ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، تو پھر آپ نے کیسے مان لیا؟ تو شان کے لائق الگ چیز ہے۔ نہیں شان کے لائق نہیں کہا تھا، یہ تو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی حاضر و ناظر ہے، اس کی شایان شان ہے حاضر و ناظر رہنا ہر جگہ، تو پھر آپ نے عرض پر مستوی کیوں کر دیا؟ آپ کے تو ہمارے پاس دلیل آئی نا، تو پھر یہ کیسا تعصب ہے کہ آپ کے ایک علماء کہہ رہے ہیں عرش پر ہے اور آپ کے ایک علماء کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کلیئرٹی لے لے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں تو علماء کے کہنے پہ نہیں، اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے نبی کے کہنے پہ، صحابی کے کہنے پہ، تابعین کے کہنے پہ، بعد میں تو علماء آئیں گے نا۔ نہیں تو علماء نے جو بیان عقیدہ کیا ہے فتاوی میں وہ قرآن و حدیث کے ماتحت بیان کیا ہے، یا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ ہمارے علماء نے جو عقیدہ بیان کیا ہے یا جو کوئی فتویٰ دیا ہے قرآن و حدیث کے خلاف دیا ہے۔ کون سا فتویٰ دیا؟ آپ کے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر، فتاوی ثنائیہ کے اندر کیا چیز آپ یہی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ نہیں، پھر آپ نے کیسے یہ عقیدہ بنا دیا کہ عرش پر ہے؟ ہاں اب یہ بات رہی، دیکھیے مسئلہ آپ کو ایک اصول ہونا چاہیے، جب اصول معلوم ہوگا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اصول نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر ضد، ہردرمی، جہالت آ جائے گی۔ اصول یہ ہے کہ جیسے کہ ائمہ نے ہم کو اصول بتایا کہ ہماری بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اتنے بڑے اماموں کی بات ہم چھوڑ رہے تو یہ عالم کی بات چھوڑنے میں کیا بات ہے بھائی؟ کیا ہم یہ بولیں گے کہ امام کی بات چھوڑ رہے اس مسئلے میں کیونکہ امام غلط ہے، امام کو قرآن حدیث نہیں معلوم، تو ہم یہ تہمت تو نہیں ڈالیں گے۔ ہم یہ بولیں گے کہ بھائی ان کا ہو سکتا، بھائی کسی سے بھی چوک ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی سے بھی چوک نہیں، کسی سے بھی چوک ہو سکتی۔ جب اتنے بڑے بڑے ہمارے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری بات قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے، صحابی سے ٹکراتی ہے، تو ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اور کئی جگہوں پر ہم لوگ چھوڑتے ہیں ائمہ کی بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح قرآن و صحیح حدیث میں عقیدہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، ہم مانتے ہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث عالم اگر کچھ کہتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی وہ ان کی مطلب کہیں نہ کہیں ان کی چوک ہوئی ہوں گی، تو ہم ان کے کہنے پہ عقیدہ تھوڑی بنائیں گے، ہم تو قرآن و صحیح حدیث کے مطابق بنائیں گے جو کہ ہم کو سلف صالحین نے تعلیم دی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک علماء ہو، آپ کے میرے پاس کم سے کم فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر بھی تفصیلات موجود ہیں، انوار توحید ہے، فتاوی ثنائیہ ہے، اور فتاوی اور بھی دیگر فتاوی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مطلب آپ کے 6-7 چوٹی کے عالم جن سے اہل حدیث کا تشخص قائم ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ نے آپ کے اندر تعصب ہے، اور جو ہے اتنا جو ہے آپ کے اندر وہ اختلاف ہے ابھی کیا کافروں میں کوئی اختلاف آپ کے بڑے بڑے پائے کے چوٹی کے اہل حدیث جن کو اہل حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نام بتاؤ، دو نام بتاؤ۔ نذیر حسین دہلوی صاحب ہو گئے آپ کے،
फतावा उलमा अहले हदीस, ये आपके उसके ऊपर 2-3 मौलवी की तखरीजात मौजूद है। नहीं, खुद कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह हाजिर होना है। कोई एक नाम बताओ यार, कोई एक नाम बताओ। एक नाम बता दूं? वैसे तो मेरे पास 5-6 नाम है, एक नाम बता देता हूँ। एक नाम नज़ीर हुसैन दहलवी, फतावा सनैया वाले। हाँ, मौलाना नज़ीर हुसैन दहलवी की ये आपकी तहकीक कमजोर है, कह रहा हूँ मैं। ये आपकी जी तहकीक कमजोर है तो उलमा फतावा उलमा अहले हदीस। अरे पहले ठहले, जहाँ तक तहकीक कमजोर है, चलो मैं मान लूँ, मगर कसरत से तादाद मौजूद है 6-7 आलिमों की, जिसके अंदर मुत्तफिक है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर जगह हाजिर और नाजिर मान रहे हैं। तो आपने तो कह दिया हमारा अकीदा अर्श के ऊपर बैठा है अपनी जात के साथ, तो ये फिर ये हुआ है, ये लफ्ज इस्तेमाल ना करे, ये तो तोहमत डाल रहे आप मेरे ऊपर। अच्छा तो अच्छा मुझे ये बता दो यार, पहले हम बात करेंगे सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में। आपको ये इस बात का इल्म नहीं है शायद, जब सनाउल्लाह अमृतसरी ने हज के लिए रवाना हुए थे या उमरा के लिए वो रवाना हुए थे, तो वहाँ के जो उलमा हैं मक्का और मदीना के, उन्होंने उनकी इस्लाह की। कहा कि भाई आप तो जात के एतबार से अल्लाह ताला को हर जगह मान रहे हैं, ये तो हुलूल वाला अकीदा है ना भाई। तो उन्होंने इस्लाह की, फिर बाद में यहाँ पर आके या पाकिस्तान में क्या कहते थे, उन्होंने बाकायदा तफसीर लिखी, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि भाई मैं इसे रुजू करता हूँ। ये आपको इल्म नहीं है। आप ये कहते हैं, चलिए आप कहते हैं रुजू देंगे, तो आपको वो हवाला भी मुझे पेश करना पड़ेगा रुजू का। चलो वो तो आपको माशाअल्लाह से इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप पेश करेंगे। और फतावा उलमा अहले हदीस और फतावा नज़ीरिया में ये जितने भी हैं, और सनाउल्लाह अमृतसरी, ये सब मुत्तफिक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजिर व नाजिर। मगर आप जो अकीदा बयान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जी आपके नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने कह दिया है कि अल्लाह ताला जो है तगय्युर करता है, अल्लाह ताला जो है चेहरा बदलता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की पीठ है। नहीं पहले आपने 2 नाम लिए, 2 नाम आपने लिए ना, ठीक है। एक तो सनाउल्लाह अमृतसरी का, सुनिए ना भाई, पहले सनाउल्लाह अमृतसरी का क्लियरिटी दे दिया मैं, और भी मैं यही कह रहा हूँ भाई जो आपने क्लियरिटी देने की कोशिश की है, क्लियरिटी तब होगी जब आप हवाला देखेंगे और उनका रुजू दिखाएंगे। हाँ तब मैं दिखाऊंगा ना भाई, इस बारे में तो जो चीज है तो है बताऊंगा, जो चीज नहीं है तो नहीं है बताऊंगा, पीछे नहीं छूटेगा आपको। और अरे सुनो यार, वाले नज़ीर हुसैन दहलवी भी है और वहीदुज़्ज़मा भी आपके है, इससे आपका पीछा नहीं छूटेगा इतनी चीजों से। चलो कोई बात नहीं, जवाब देना पड़ेगा, वो अल्लाह को चेहरा बदलता है, अल्लाह ताला चेहरा भी बदल लेता है। नहीं वो बात गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपके पास हवाला भेजा है, वो देख लीजिए, हदियतुल मेहंदी का हवाला मैंने दिया है। पहले मेरी बात होने दो ना यार, आप कुछ पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब भी तो सुन लेना। हम अगर अकीदा बनाते हैं तो सनाउल्लाह अमृतसरी के कहने पर नहीं बनाते हैं, ना ही वहीदुज़्ज़मा के कहने पे बनाते हैं। हम शख्सियत परस्ती नहीं करते, हमारा उसूल वाज़े साफ और शफ़ाफ और रोज़े रोशन की तरह है। हमारा वही उसूल है जो हमको सलफ़ सालेहीन ने बताया। जब इतने बड़े बड़े आइम्मा कहते हैं कि भाई हमारी बात कुरान से टकराए, हदीस से टकराए, सहाबी से टकराए, हमारी बात को छोड़ दो, तो हम भी छोड़ देते हैं कि चाहे वो हदीस। मेरी बात होने दो यार, इसका मतलब अगर आप ये निकालेंगे कि भाई उलमा अहले हदीस, सुनिए मेरी पूरी जवाब तो दे, उसके बाद आप जो कुछ पूछ ले मैं आपको मौका दूंगा। इसका मतलब अगर ये आप निकालेंगे कि आपके उलमा अहले हदीस जो है सो गलत तालीम दिए थे क्या, इसका मतलब ये निकला कि फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इनके कई ऐसे फतावे हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये हम नहीं निकालेंगे माज़अल्लाह के भाई वो कुरान हदीस के खिलाफ फतवा देते हैं। नहीं ये आपने गलत बोला, उनके जो फतावे हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, वो इज्तिहादी मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है। इज्तिहाद में इख्तिलाफ होना और बात होती है, और ये कुरान और सुन्नत में इख्तिलाफ होना और बात होती है। इसको आप एक कड़ी मत दें, आपको एक नहीं आप मत कहा करिए, जब आपको मालूम नहीं हुआ करे तो फिर आप मैं एक बता देता हूँ ना आपको। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि भाई अगर किसी का शोहर लापता हो गया तो वो कितने साल इंतजार करे, तो वो फतवा दे के बोलते हैं कि भाई वो औरत 90 साल इंतजार करेगी। कहाँ से लाए भाई दलील? 90 साल। 90 साल क्या मतलब? ये दलील है 90 ईयर, 90 साल। ये कहिए वही तो ये फतवा सही है। नहीं ये जो आप बता रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया 90 साल, ये दलील आप मुझे दीजिए। ये दलील दीजिए फिक़्ह हनफी की मोतबर किताब से या इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल से इमाम आज़म ने फरमाया हो कि जो वो 90 साल इंतजार करे, ये आपको दलील देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफा का इख्तिलाफ रहा, आपके फतावा सनाइया में, फतावा नज़ीरिया में और फतावा सत्तारिया में और फतावा उलमा अहले हदीस के अंदर जा बजा जो फिक़्ह हनफी की मोतबर किताबों का हवाला दिया गया है।
और इसी से इस्तदलाल फिक़ह हनफी की जो है फतावे के ऊपर जो है फतवा दिया गया है किसके? और इमाम आज़म अबू हनीफा की किताबों जो उनसे जो है मसले को अखज़ किया गया है, दुर्र मुख्तार बहरुर राय को मोतबर किताब करार दिया गया आपके उलमा ने। हाँ तो मेरी बात तो ये क्या है आपकी दोगली पॉलिसी? एक तरफ आप कहते हैं कि उनका जो है फतावा कुरान और हदीस के खिलाफ है, और फिर आपके उलमा जो है जदीद कदीम पूरा जदीद है, जदीद के भी हो कदीम भी है, वो सब और तफसील भी है, तीनों चीज मौजूद है। वो फतावा जो है दुर्र मुख्तार के ऊपर हवाला देते फिक़ह हनफी के। ये क्या तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने? हाँ, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत क्या सही है? आप लोग दो ही पॉलिसी करते हैं। अरे मेरी मतलब एक तरफ इमाम आज़म अबू हनीफा की शान में गुस्ताखी करते हैं, एक तरफ आपके उलमा उनसे हदीसें लेते हैं, उनके फतावे के ऊपर अमल करते हैं। एक मेरे पास फतावा नहीं, 10 में हवाले दूंगा आपकी किताबों का, जिसमें फतावा सलाहिया में फिक़ह हनफी की जो है किताब से जो है हवाला लिया गया है। सुनो ना यार, आप 100 उलमा को लाओ, मैं सिर्फ एक ही चीज से वो उस लोगों का दलील तोड़ देता हूँ, उन सारों की बात रद्द हो जाती है। छोड़ सकते हैं मेरी बात आप एक तरफ कहते हैं कुरान और हदीस के खिलाफ, सुनो ना, चाहे जितने मैं सुनता हूँ आपकी बात, मैंने आपकी बात सुन ली, मेरी बात, अगर आप जो ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस के खिलाफ है, आपके उलमा उनको जो है मोतबर करार दे रहे हैं उन्हीं की बात को। मेरी बात होने दो यार, आपके उलमा को वो नजरिया नहीं नजर आया, फिर आप एक अभी पैदा हुए हो उसको कह रहे हो कि वो गैर मोतबर है। मेरी बात पहले होने तो दो यार। देखो, आप 100 उलमा को लेकर आएंगे, चाहे हनफी के लाओ या बरेलवी के लाओ या अहले हदीस के लाओ, मेरे पास एक ऐसी दलील है जिसको सबको मानना पड़ेगा, वो चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो के उलमा, वो दलील है। नहीं तो आप अपने दलील के खिलाफ, पहले बात तो सुनो यार, गलत बात आप कर रहे हैं, बात होने दो। आप तो कुरान और हदीस को जो मसला पड़ता है उसको भी छोड़ देते हैं। आपके तो उलमा ने तो अरे मेरी बात इनकार कर दिया, सहाबा का कौन मानने से इनकार कर दिया। बात गलत है। देखो मेरी बात, मैं आपको हवाला दूंगा ना आपकी किताबों से, सुन रहा हूँ ना, मेरी बात पहले होने दो यार। मैं आपको किताब अल-उलूम मुख्तसर अल-उलूम जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह से इजमा नकल किया, और यही इजमा तफसीर मजहरी में है, और यही इजमा आपके फतावा क्या नाम है आपकी फतावा अहमद रजा साहब की फतावा जो है ना, उसकी पेज नंबर 150, उसकी जिल्द नंबर जो है 29 में है। क्या है, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तमाम अहले इल्म का इस बात पर इजमा है, इजमा दलील होता है, इजमा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है अपने शान के लायक, और अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद। जो आप बता रहे हैं मुझे, क्या उस दोबारा अगर बोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बीच में आ गए तो फिर आपको खलते बहस हो जाएगा। नहीं, वो आप बताइए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चाहे वो उलमा अहले हदीस के उलमा हो या बरेलवी उलमा हो या देवबंदी उलमा हो, उन लोग को चाहिए कि जब इजमा आ जाता है तो उनके अवाम को चाहिए कि बात इजमा की मानी जाती है, उनके खौल की नहीं मानी जाती है। इजमा है मुख्तसर अल-उलूम के अंदर भी है और तफसीर मजहरी के अंदर भी है, और आपको ये बात जो है सो आपके फतावा है ना भाई, आपके अहमद रजा की फतावा रिजविया, इसकी जिल्द नंबर 9, इसकी पेज नंबर 150, इसमें लिखा हुआ है इसहाक बिन राहवे। ये तो सारे उलमा से तो बड़े हैं आज के दौर के, इनको तो सब मानते हैं भाई। इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह इजमा नकल कर रहे हैं, और इजमा दलील है, हम इसकी बुनियाद पर सबको छोड़ देते हैं। किस बात के ऊपर इजमा नकल कर रहे हैं? इल्म का। जी, किस बात पर इजमा नकल कर रहे हैं? तो सुनिए तो सही ना, तमाम अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है अपने शान के लायक। हम भी वही बोलते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, और हर जगह अल्लाह ताला का इल्म है। कहा उन्होंने इल्म के में मौजूद है, जो इसहाक बिन राहवे से आपने बताया है, वो कहा है कि जो है अर्श पर मुस्तवी है। तो इससे देखिए, मुस्तवी होने से जो है मुराद जो है, मैं आपको बताता हूँ, अर्श पर मुस्तवी है तो उसकी जात नहीं लिया जाएगा, उसकी जात नहीं है, क्योंकि तमाम उलमा ने, इमाम हजर अस्कलानी हो या दीगर हो या जो है इमाम अबुल हसन अशरी हो, ये तीनों ने कहा है कि उससे उसका इल्म मुराद लिया जाएगा, उसकी जो है जात नहीं मुराद ली जाएगी। ये जो है जहमिया का अकीदा है, फतहुल बारी के अंदर इमाम हजर अस्कलानी कहते हैं कि अल्लाह को जात के साथ माने वो गुमराह है। देखिए, अल्लाह का इल्म मुराद लिया जाएगा, अल्लाह की जात मुराद ली जाएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं और इमाम गज़ाली खुद फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपनी शान अपनी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जहाँ अज़ल से था वही मौजूद है। अल्लाह के लिए मकान मकानियत का तय करना, मुक़य्यद करना, ये गुमराही है, ये जहमिया का अकीदा है। इमाम गज़ाली ने खुद फरमाया इसके बारे में। आप नहीं, इमाम गज़ाली की मेरे पास अभी मौजूद है किताब इहया उल उलूम, आज सुबह में मैं मुताला कर रहा था उसका, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा
کہ وہوا معکم اینا ما کنتم کی وہ تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ذات کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز کو احاطے میں رکھتا ہے. علم کے اعتبار سے تو ہر جگہ ہے نا، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. نہیں، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی ہے. نہیں، غلط بات آپ کر رہے ہیں. ابھی خود کہہ رہے علم کے اعتبار سے تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں. میں نے انکار کب کیا اس بات کا؟ آپ کو بھی معلوم بات ہونے دینا. تو پھر آپ لوگ ہر جگہ موجود ہے، وہ عقیدہ تو گیا. پھر اللہ کی ذات میرا یہ عقیدہ کہا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. مفتی احمد یار خان نہیں خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو ہر جگہ موجود مانے وہ گمراہی ہے، وہ بے دینی ہے، حاضر و ناظر کی بحث کے اندر لاتے ہیں. اور آپ یہ عقیدہ ہمارے اوپر کب تھوک رہی ہے؟ تو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھوڑی نہ کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، وہ علم کے اعتبار سے موجود ہے. یہ خامخواہ والی دیوبندی والی بات میرے اوپر آپ فٹ مت کرا کریے. نہیں، میں آپ کے علماء سے گفتگو کیا ہوں اور بہت بڑے مناظرین سے علماء سے گفتگو کیا، مجھ سے گفتگو کرو نا. تو میں کیا رہتے ہیں ہر علماء مفتی تھوڑی نہ ہو جاتا ہے، مناظر تھوڑی نہ ہو جاتا ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے ہی بریلوی کے جس کا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان ازل سے جہاں موجود ہے وہیں ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی جو ہے تجلی اور نور کے اعتبار سے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر جگہ ہے. اللہ رب العزت جو ہے کہیں پہ مقید نہیں ہے. عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے زمین و مکانیات سے یہ ماننا یہ جو ہے جہمیہ اور یہ گمراہی عقیدہ ہے. غلط، یہ غلط بات ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، دلیل پیش کروں گا، اس کے پیچھے حوالے میں آپ کے واٹس ایپ پہ ارسال کروں گا. ہاں تو میرا اس بات کا جواب دینا، اللہ تعالیٰ زمینوں میں ہے نہیں، کیونکہ جگہ اور جہت لازم آ جائے گی بقول آپ لوگوں کے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے نہیں، کیونکہ اگر آسمانوں میں ہے تو جگہ جہت لازم آ جائے گی. مشرق میں ہے، جگہ جہت لازم آئے گی اگر مانگیں گے تو. پھر اللہ تعالیٰ کا انکار ہو گیا پھر تمہارے عقیدے سے. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کہاں سے انکار ہوا؟ میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا اس ریکارڈنگ میں کہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان جہاں پہ ازل سے تھا وہی موجود ہے. اب اس کے لیے یہ کہنا کہاں تھا؟ نہیں، کہاں کی بات نہیں، یہ کہاں ہی ایک دلیل ہے، کہاں ہی یہ جہد ہے. کہا تھا اللہ جس طرح تھا اس کی شایان شان ہے. وہ اللہ رب العزت جہاں شایان شان ہے اس کی شان کے لائق جو چیز تھی وہی ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ یہ سب محدود چیزیں، یہ سب حادث ہے. تو اللہ رب العزت حادث ہے. یہی ہمارے جو بزرگوں نے تب بتایا کہ اللہ رب العزت مکان و مکانیات سے، زمین و جو ہے جسمانیات سے پاک ہے، منزہ ہے. اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ کوئی مکان نہیں رکھتا. اللہ کو مکان میں رکھو گے تو آپ بھی پھنسو گے. مگر آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اللہ مچھروں کے پر پہ بیٹھ سکتا ہے. آپ کی بات میں نے سنی نا. ابھی آپ نے جتنے نام لیے نا، آپ کے لیے صوفی علماء نے کہا، آپ نے قرآن کا نام نہیں لیا، حدیث کا نام نہیں لیا، صوفی علماء کیا بہت بڑے صوفی عالم بھی نہیں لیا. نہیں تو آپ کے علماء خود فتاوی ثنائیہ میں لکھتے ہیں طریقہ تو شریعت کیا ہوتی ہے، کہا جو ہے شریعت پر عمل کرنے والا طریقت ہی تک پہنچتا ہے. یہ تو صوفی علماء بھی، علماء بھی تھے، صوفی بھی، پیر طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے. چلیے اللہ کسی بھی مکان و مکانیت میں نہیں ہے بلکہ آپ بتا رہے ہیں، تو اللہ کے یہ جو عرش ہے اس کو مکان مانتے کیا آپ؟ نہیں، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے. اچھا میری بات سنو، اللہ کے کہنے سے کوئی جگہ جہت ثابت نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے کہ اللہ رب العزت اپنے جسم کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو. چلو میں رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو کنز الایمان ہے نا جی، تفسیر جب سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اٹھا کے پڑھیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ استوا معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے. استوا کا مطلب یہ مطلب کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ، اپنی تجلیت کے ساتھ، اپنے جو ہے غلبے اور جو ہے اپنے جو ہے سلطنت کے ساتھ موجود ہے. غلبہ ہے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتایا غلبہ یعنی کہ اپنی وجود ذاتی وجود کے ساتھ نہیں، اپنی جو ہے اپنی نور کے اعتبار سے جلوہ گر ہے. یہ مطلب ہے کہ اپنی سلطنت کے اعتبار سے. آپ استوا کا معنی غلبہ لے رہے ہیں. نہیں، استوا کا معنی غلبہ نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا. تو پھر نہیں لیتا، یہ دیوبندی مراد لیتے ہیں. نہیں، یہ دیوبندی مراد نہیں بھائی، استوا کا دیکھیے دیوبندی مراد لیتے ہیں. یہ سب میں اس کی میں مراد نہیں لیتا. جو اہل سنت والجماعت کا جو قول ہوگا وہ میں دکھاؤں گا، دیوبندی کا قول نہیں دکھاتا ہوں. نہیں، استوا کا معنی آپ کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیے استوا کا معنی جو ہے یہ جو اس کے اوپر تفسیر تبری کے اندر موجود ہے کہ استوا جو ہے مجہول ہے، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. ایک مجہول چیز ہے. استوا سے معنی لوگوں نے کئی مراد لیا ہے. اگر استوا کا معنی بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، تجلی بھی لیا جاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی حکومت بھی لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت
جو ہے زمین مطلب وہ ساری زمین و آسمان اس کے جو ہے نگاہوں کے سامنے ہے، اسی اپنی ساری سلطنت کو بڑھاتا ہے، مگر اس کے لیے مکان قید نہیں کرتے ہم لوگ کہ وہی عرش کے اوپر جلوہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، یہ نہیں کہتے ہیں، ازل سے جہاں موجود تھا وہیں ہے۔ تو دلیل تو یہ کوئی ہے ہوگی آپ کے پاس، تو مطلب کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث تو ہوگی، آپ تو علماء کے قول پیش کرتے جا رہے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں اور حدیث کے دیکھیے آپ کے پاس کوئی عقیدہ ہے نہیں، بات سنو نا، آپ کو چاہیے ابھی میری دلیل سنیے، آپ نے جو دلیل دی صرف علماء کے قول آپ نے نقل کیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مانتے ہیں بلا کیسے، دیکھیے علماء جو اللہ کو اللہ کے قرآن کا قول آپ کس سے سمجھیں گے؟ سلف صالحین سے سمجھیں گے کہ اپنی رائے سے سمجھیں گے؟ واہ بھائی واہ، پہلے تو آپ کے مولوی بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو جو ہے سلف سے سمجھیں گے، سلف سے سمجھیں گے، صحابہ سے سمجھیں گے، اور آپ کہتے ہیں میں قرآن کو اپنی رائے سے سمجھوں گا۔ واہ بھائی واہ، پہلے تو اپنے گھر کا اصول پڑھ کے آیا کرو، اس کے بعد اس سے بات کیا کرو۔ سنیے نا، جب آپ اگر کوئی عقیدہ لا رہے ہیں تو اس کے اوپر قرآن کی آیت آئے گی، اس کے اوپر سلف آئیں گے۔ اب میں تو قرآن کی آیت لا رہا ہوں، اس کے بعد سلف تو سنے نا میری بات، آپ میری بات آدھی ادھوری سن رہے ہیں اور آپ کی بات ڈالتے جا رہے ہیں، میں سنتے جا رہا ہوں۔ جب میں نے آپ کو ٹوکا تب آپ نے سلف کا نام لیا، اسی لیے اسی لیے آپ جو ابھی کہہ رہے تھے تو اس کا منع کیا، آپ جب میں نے آپ کو ٹوکا آپ پھنسے تو آپ نے پھر فیصلہ بدل دیا۔ یہ سب مت کیا کریے، بچوں کو سکھایا کریے سب مت کی بات۔ کس آیت کے ضمن میں اللہ کو لامکاں مانتے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ میں نہیں مانتے؟ کوئی ایک دیکھیے یہ امام بہقی کی کتاب ہے کتاب الاسماء و صفات، ٹھیک ہے، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو بھیج بھی دیا، میں دوبارہ بھی بھیج دوں گا، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ جو ہے مکانوں جو مکانیات سے پاک ہے، خود جو رسول اللہ کی حدیث موجود ہے اس کے اندر، اور امام بہقی نے کتاب الاسماء و صفات کے اندر لایا ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب نبی نے فرما دیا، انہوں نے نقل کر دیا کہ وہ لامکہ ہے، اس کے لیے مکان ہے، تو بات ختم۔ جمہوریت کا اس کے اوپر اجماع ہے، 500 سال کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ مکان ہے، اس کے برعکس آپ کے علماء کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ تعالیٰ چہرہ بھی بدلتا ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، بیٹھ جاتا ہے، ہاں یہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ جہمیہ مرجئیہ اور جو ہے مجسمین والا عقیدہ ہے۔ ہندو نے پہلے جو ہے اپنے وہ خداؤں کو 2-3 4 ہاتھ لکھ دیے، کہا ان کو جنات بنا دیا معاذ اللہ کو آپ نے۔ استغفر اللہ، حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں چلیے ابھی آپ تو اسی عقیدے کے اوپر لا والا پڑھ دیا، ماشاء اللہ آپ نے ثابت کر لیا۔ ابھی مجھے بولنے دو گے کہ آپ ہی بولتے جاؤ گے؟ یہ بتاؤ خالی، ایسا تھوڑی چلیے کہ آپ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مکان میں نہیں ماننے کے لیے آپ نے ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اس کے اوپر آپ نے امام بہقی کا نام لیا، اس کے بعد میں اور کس کا نام لیا، کوئی حدیث بولے آپ، اگر وہ حدیث پڑھ دیتے تو میرے بھی علم میں اضافہ ہو جاتا۔ اب میری دلیل آپ سنیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، تفسیر کا نام بتا رہا ہوں، تبیان القرآن۔ یہ تفسیر تبیان القرآن کس کی ہے؟ غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ، جو کہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول کی بات انہوں نے نقل کی، اب صحابی کے مد مقابلے میں کسی کی بھی بات آ جائے، یہ چھوڑنے کے لیے ہم کو سلف نے، ہم کو ائمہ نے تعلیم دی ہے۔ حدیث کی بات آئی تو ائمہ کی بات کو نہیں لیا جائے گا، یہ بھی ائمہ نے ہم کو بتایا ہے۔ اب یہی تفسیر تبیان قرآن اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول بتا رہے، کون؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش سے بالا تر ہے، اعلی درجے کا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ جو ہے اللہ بیڈ اس کے اوپر مستوی ہے کس طرح اپنی ذات کے ساتھ، یہ نہیں مانتے کہ عرش سے بلند و بالا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ میری بات مکمل ہوگی تب آپ نے فتاوی رشدیہ کا حوالہ دیا، اسحاق بن راویہ کا آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق۔ ابھی بولنے نہیں دے رہے آپ، میں ایک صرف ایک حدیث پڑھتے کہ آپ آ جا رہے بیچ میں آپ کی بات کو مکمل سن رہا ہوں نا بھائی، آپ کی بات میں نے مکمل سن رہا ہوں کہ نہیں سن رہا ہوں، تو بیچ میں نہیں آ رہا ہوں آپ کے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں نے پیش کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، لیکن صحابی رسول کے کہنے سے کوئی جگہ کوئی جہت لازم نہیں آ رہی ہے، صحابی رسول نے بتایا ہم کو، پھر یہی اللہ کے رسول یہ مجھے دکھا دے نا، یہ نہیں مجھے دکھا دے صحابی رسول کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہے، مجھے ذات کا لفظ دکھا دے کہ اللہ رب العزت ذات کے ساتھ موجود ہے۔ ارے یار میری بات جب بات مکمل ہو جائے گی تب آپ کچھ بول لینا، تب مجھے سمجھ میں آئے گا نا۔ اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب التوحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کو مکمل کر چکا، کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کو مکمل کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک تحریر لکھی، اور اللہ نے کہا اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے, تو اللہ کے نبی سے کہنے سے کوئی جگہ کوئی جہت ثابت نہیں ہو رہی ہے, اور صحابی رسول کے کہنے سے کوئی جگہ جہت ثابت نہیں ہو رہی ہے. نہیں, یہ دیکھیے اللہ رب العزت عرش کے اوپر تو دیکھیے یہی ابھی ہمارا ہے, سمجھ نہیں رہے میرے عقیدے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت اپنے شایان شان کے ساتھ موجود ہے. یہ نہیں کہ کہاں مکان میں موجود ہے, جہاں ازل سے تھا وہی موجود ہے, اور عرش سے بالا تر ہے, عرش کے اوپر اس سے بالا تر ہے, جیسے غوث اعظم نے لکھا ہے, ان کی تو طالب علم لکھا ہے کہ عرش سے بالا تر ہے, بلند و بالا اس کی شان ہے, اس سے بھی آگے شان اس کی شان نہیں چلے گا یار. مانتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں اپنے پاس رکھا, یہ آپ دکھائیے کہ اللہ رب العزت مکان و مکانیات میں ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اللہ ہاتھ رکھتا ہے مچھروں کے پر پہ بیٹھ جاتا ہے. آپ یہ عقیدہ دکھائیے. عرش کو مکان مانتے ہیں آپ, عرش کو آپ مکان مانتے ہیں, اسی لیے تو آپ جب جواب نہیں ہوتا ہے, آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا ہے تو آپ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں, ہم کس لیے کہہ رہے ہیں, ہم تو اللہ کے کہنے پہ اللہ کے پھر وہی جہنم والا مرجی والا عقیدہ بنا رہے ہیں اللہ کے لیے, جہنمیہ کا عقیدہ سکھا رہے ہیں. تو آپ لوگ جہنمیہ کا عقیدہ بتا رہے ہیں, اللہ کے ہاتھ پیر بتا دیا آپ نے. چلو وہ تو بعد میں آئیں گے نا, پہلے اس کو تو استوا کو تو کمپلیٹ کر لیں گے, اسی میں آئیں گے. ابھی ادھر سے ادھر کیوں چلے جا رہے ہیں؟ یہی ہے عقیدہ آپ کا. اب میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں, پوری بات سن لینا, اس کے بعد آپ بول لینا, یا پھر آپ کوئی ایسی عبارت پڑھ کے سنا دینا جس کے اندر کوئی صحیح عقیدہ ثابت ہو رہا ہو, حدیث پڑھ کے یا کسی تابعین کا یا اماموں کا قول پڑھ کے. آپ بعد والوں کا قول لے کے آ کے لوگوں کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الرسائل السبع, اس کی پیج نمبر 17 میں 2 الگ الگ روایتیں آ رہی ہے. ایک بوڑھی عورت آ کے کہتی ہے کہ اے امام آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صرف عرش کے اوپر ہے. ایک ضعیف شخص آ کر کہتا ہے کہ اے امام آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش کے اوپر ہے, لیکن قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کہہ رہا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَكُمْ. جہاں تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ, جہاں تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ, جہاں تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ, سورہ حدید کی آیت نمبر 4, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو ہمارے قریب ہے. امام آپ کہہ رہے ہیں صرف اللہ عرش کے اوپر ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے سال دلائل سننے کے بعد الرسائل السبع کے نام بتا رہا ہوں کتاب کا, اس کے اندر آپ کے امام صاحب ہمارے امام کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مدد کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے, اور یہی عقیدہ آپ کو جو ہے سو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ملے گا. آپ کو اپنی کتاب رد علی جہمیہ کے اندر انہوں نے تو صاف اور شفاف الفاظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور یہی عقیدہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. سیم بات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان, دوسرے آسمان سے دیکھیے وہی بات ہے نہیں, آپ کا جو عقیدہ ہے نا کہ عرش پر موجود ہے ذات کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ عقیدہ مجھے آپ دکھائیے. یہ مت دکھائیے کہ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ عرش کے اوپر ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش بلند و بالا ہے, عرش تو مخلوق ہے, محدود ہے, حادث ہے. اللہ رب العزت کی ذات غیر حادث ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ ازل سے تھا, ہمیشہ موجود رہے گا. سمجھ میں نہیں آیا مگر یہ نہیں, یہ صحابہ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ عرش بلند و بالا, عرش کے اوپر ہے, عرش بلند و بالا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ عرش کے اوپر ایک مقام ہے, اس کے اندر مستوی ہے. صحابہ نے یہی استدلال کیا کہ عرش کے اوپر ہے, عرش ایک مقام ہے, اس سے بھی اوپر ہے, اللہ اپنی شان کے لائق ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے, ماتریدی کا ہے, بلسنشری کا ہے. کس نے کہا تم کو یہ مکان کا عقیدہ کسی کا نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث بھی موجود ہے اسماء و صفات کے اندر کہ یکن مکان ہی, اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. ابھی آپ نے بتایا عرش مکان ہے, اس سے بھی اوپر ہے. بلند والا ہے, عرش سے بلند اللہ رب العزت. تو عرش کدھر ہے, میں کہہ رہا ہوں عرش کدھر ہے, عرش کہاں ہے, مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے, شمال میں ہے, یا زمین کے نیچے ہے, یا آسمانوں کے اوپر ہے عرش؟ عرش کہاں ہے؟ پہلی بات آپ آپ کی تحقیق سنیے, آپ کی تحقیق جو ہے ابھی تھوڑی سی کمزور ہے. آپ اس کا جواب دیجیے. آپ بھاگ رہے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے. میں نے آپ کو کئی حوالے دیے, میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ رسائل بھی کر دیے. آپ بولیں گے آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں, آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ پیروں ذات کے ساتھ موجود ہے عرش کے اوپر. پھر آپ ایسا کوئی عقیدہ دکھائیے, سب دکھائیے نا مجھے. عرش کہاں ہے, زمین میں ہے یا مشرق میں یا مغرب میں؟ عرش آسمانوں پر ہے. اب تو آسمان جگہ اور جہت نہیں ہے, تو آسمان اللہ کے لیے پاس ہے نا, اللہ اس میں مقید تھوڑی نہ ہے.
ये तो आप मुकैयद कर रहे हैं, मुकैयद कर रही, आप मुकैयद कर रहे हैं। आप लोगों का जहनिया मुर्जिया वाला अकीदा है, हाथ पैर वाला अकीदा है। आपका अकीदा क्या है? अहले सुन्नत के ऊपर आप ठोक रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह ताला चलता है, उठता है, बैठता है, अल्लाह के हाथ पिंडली है। तुम लोग अकीदा मुर्गी वाला बना रहे हो, मच्छरों के पर पे बैठा ले हो। ये फिर इसको बीच में ना लाओ, ये फालतू की बातें मत करो। देखो जाके ठीक है, पहले भी तुम पढ़कियां होती है, विक्टोरिया ने हदीस में इतना दम नहीं आया है कि अहले सुन्नत से बात कर सके। अरे तो एक आयत नहीं आई आपके अकीदे पर अभी तक, एक भी आयत अकीदे के ऊपर तुम्हारे एक आयत नहीं है। हमने अकीदा समझा सहाबा से समझा है, हमने कुरान पढ़ के अकीदा नहीं सीखा है। हमने सहाबा से, अल्लाह के रसूल से और सल्फ से सीखा है अकीदा। तो तुम्हारी तरह मुर्जी जहनिया वाला अकीदा नहीं बना दिया। फिर कुरान की आयत पढ़ो ना, अल्लाह किसी भी मकान में नहीं है, कुरान पढ़ो आयत। तो अल्लाह की तुम कुरान की आयत पढ़ो कि अल्लाह ताला मकान के अंदर कैद है। अल्लाह ने खुद कहा, तुम अपना अकीदा साबित करो। मैंने तो सब साबित कर दिया, इमाम अबू हनीफा ने तो हदीस से साबित कर दिया, किताबुल अस्मा व सिफात के अंदर। ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, और इसके ऊपर तो इमाम मैं भी तो मानता हूँ अल्लाह अर्श से बुलंद वाला अपनी शान के लायक है। मैं भी तो ये कहता हूँ। वही बात, फिर इसको मकान क्यों मान रहे हो? फिर आप मकान मानते हो ना, आपके मौलवी ने हाथ पैर मच्छरों के पर को मकान के बारे में माना कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। तो अल्लाह ने खुद कहा एतबार से तुम लोग इसका एक अकीदा बना दो, तुम इसका दावा दोगे ना, मुर्जी जहनिया वाला मुजस्सिमीन वाला अकीदा बना लिया है। अस्तगफिरुल्लाह। तुम लोगों ने मत बना, विक्टोरिया ने हदीस यही तो कहते हैं अंग्रेज की पैदावार में यही होता है। ये देखो सामने जो अंग्रेज की पैदावार होता है उसी दीन में जो अपनी राय को दाखिल करता है। जब दलील नहीं होती है तो यही अल्फाज आते हैं। तुम्हारे पास विक्टोरिया ने हदीस के बाद दलील नहीं है कि अपना अकीदा साबित कर दे, हाथ पैर वाला खत्म हो गया। इसलिए तुम्हारे पास विक्टोरिया ने हदीस के बाद तभी तो कहते हैं सुन्नी बन जाओ। अभी तुम्हारा अकीदा कमजोर है। हाँ, तो आपने कोई आयत पेश की अपने अकीदे पर? तुमने अकीदे में कोई आयत पेश की कि अल्लाह ताला ज़ात के साथ अर्श पर मौजूद है? चलो तुम्हारे मौलवी की तकरीरें मौजूद है, तहरीरात मौजूद है। अभी तुम पेश करो, तुम पेश। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, तुम पेश करो। ये तो अर्रहमान ये आपने पढ़ी, इससे क्या साबित होता है? अर्रहमान अर्श पे साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपनी ज़ात के साथ मौजूद है। अरे यार, तुम अपनी आयत तो पढ़ो कुरान की, कहाँ से पहले अच्छे से तहकीक करके, तुम्हारी तहकीक अभी है नहीं। विक्टोरिया में ये अपनी अकीदे नहीं आती है, पढ़ रहे लोगों की तकलीफ को छोड़ देते हैं। अभी तुमने 2 बार छोड़ा उलमा को, अपने चूल्हे के भाड़ में डाल दिया तुमने अपने उलमा को। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अल्लाह किसी भी मकान में नहीं है। अभी आप कुछ बोलिए कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। अर्श क्या है? वो जगह और जहत नहीं है। अर्श से बुलंद वाला है, अर्श के बुलंद वाला है, अपनी शान के लायक। मैं यही कह रहा हूँ इतनी देर से। तो अर्श किधर है? इतनी देर से बार बार मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला अपनी शान के लायक अर्श से बुलंद वाला है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी तरह अकीदे बताया हो कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, अल्लाह ताला हाथ रखता है, मच्छरों के बैठता है। अल्लाह किसी भी जहत में नहीं है, ये तो अकीदा किसी भी जहत में नहीं है। हाँ, तो फिर आसमान जहत नहीं है, मकानियत से बात है। अल्लाह ताला को मकान वाला ये हिंदू वाला अकीदा, मुस्लिम वाला अकीदा कर रहे हो, अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। विक्टोरिया ने हदीस, तुम तो मुसलमान भी नहीं हो। जो अंग्रेजों से तनख्वाह लेते हो मुसलमान हो सकते हैं, फिर उधर भाग रहे हैं। अरे यार, कितना भागो, तुम्हारे पास फंसोगे, तुम्हारे पास नहीं है। विक्टोरियन के जब दलील नहीं होती है तो ऐसे ही लानतान कर रहे हैं। इसकी वजह ये तुम्हारे पास दलील खबी नहीं है तुम्हारे पास। मैंने लानतान तो नहीं किया, मैंने तुम्हारे घर की मोतबर किताब का हवाला दिया है। दलील जब खबी होती है, दलील तुम्हारे पास को छोड़ते हो, फिर कहते हो मैं सल्फ को नहीं मान, मैं कुरान के ऊपर जा रहा हूँ, कुरान को अपनी राय का अकीदा। तो फिर मैंने तुम्हें टोक चुका हूँ इसी के अंदर। तो फिर चलिए, सैयद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ये काब बिन अहबार का कौल नकल करते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ और मैं तमाम मखलूक से ऊपर हूँ। कौन? अल्लाह कह रहा है, मैं अपनी जात के बारे में अल्लाह कह रहा है कि मैं तमाम मखलूक से ऊपर हूँ और मेरा अर्श तमाम मखलूक से ऊपर है और मैं अपने अर्श के ऊपर हूँ। अल्लाह खुद कह रहा है अल्लाह अर्श के ऊपर है। तो ये जो आप बयान कर रहे हैं, तो इससे क्या अकीदा साबित होता है कि अल्लाह ये तो इससे तो हमारा अकीदा साबित हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है मखलूक से ऊंचा अर्श है, वो अर्श बुलंद बाला अपनी शान के लायक जैसे वो मौजूद था शुरू से अल्लाह से अबद तक मौजूद रहेगा, वैसे ही है। ये इसका अकीदा ये बन गया कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, हाथ पैर है। ये तो हमारा अकीदा पेश कर रहे हैं। अभी आपने तो मान लिया, देखिए आपने तो मेरा अकीदा पेश कर दिया। हम लोगों का अकीदा है, तो ये तो तुम लोगों का अकीदा है कि हर जगह हाजिर नाज़िर है। जब से तो लानतान कर रहे हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया। हर जगह हाजिर नाज़िर तुम लोग मान रहे हैं, हम पेश कर रहे हैं और तुम ये हमारे हक में पेश कर दी। तुमने तो हमारे हक में दलील पेश की है। हदीस में पेश करो, ऐसी दलील पेश करो जो ये तुम्हारे हाथ में एक ऐसी दलील है जो अल्लाह अपनी जात के साथ अर्श पर बैठा हो, मुस्तवी हो। तो ये तो अल्लाह के हाथ में अल्लाह ताला पिंजरी रखता हो, अल्लाह ताला जो है चेहरा भी बदलता है, ये तुम्हारी दलील होगी। तो फिर उसके बाद होगी। ये तो तुमने हमारा अकीदे को पेश कर दिया विक्टोरियन। तो अल्लाह अर्श के ऊपर ही आपका अकीदा है ना?
अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ल से जहाँ मौजूद है उसी शान के लायक अज़ल से बुलंद बाला है वो। ये मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार वही बातें कह रहा हूँ, रिपीट भी करूंगा 10 बार, अगर कहोगे 10 बार रिपीट करूंगा। सामाइन अभी ये कैसे भागेंगे, देखो इन्होंने एक बात बताई, तुम भाग रहे हो, तुम खुद भाग रहे हो, तुमने तो हमारी दलील पेश कर दी है। मैंने ये कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पर बैठा है, तो मुझे पकड़ो। मैं तो तब तक कह रहा हूँ अर्श पे बुलंद वाला है, अज़ल से जहाँ मौजूद है वहीं अज़ल अबद तक रहेगा, तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो मान लिया ना आप, तो दलील की बुनियाद पर या अकल की बुनियाद पर। तुमने तो मेरे हक में दलील पेश कर दी ना कि ये तुम्हारे सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं, तुम्हारे अल्लामा गुलाम रसूल फरमाते हैं, ये तो हमारा किताब में पेश कर दिया। तो फिर हमारा अकीदा फिर लानतान क्यों कर रहे हो भाई? तुमने अकीदा कहाँ पेश किया अपना कुरान और हदीस से कि अल्लाह के हाथ पैर है, अल्लाह के मच्छरों पर पर बैठ सकता है? अभी इस पर आ ये अकीदा पेश करो, ने बना के रखा है। नहीं, अल्लाह ताला का इनको सुनेंगे कहेंगे मेरा ही भाई ये दूसरा। नहीं चलो ये अभी बताते हैं, अभी यहाँ से भागोगे इंशाल्लाह, वहाँ पर से दलील नहीं मिली, अब यहाँ भी देखो। तबीयत तुम्हारी खराब हो रही, भागने की दावत जो मुझे दे रहे हो। इसमें आपका क्या अकीदा, अपना मौक़िफ़ तो पेश करे ना कि अल्लाह ताला का चेहरा है, अल्लाह ताला का हाथ है। अल्लाह मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आगे साबित करना चाह रहे हो कि अल्लाह का चेहरा तुम मानते हो। बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अगर कहोगे नहीं मानते तो मैं तुम्हारी किताबें खोलूंगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह का चेहरा क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत का चेहरा बदनफ्स नफीस, जैसे इंसानों को चेहरा, अल्लाह का चेहरा तो मुराद है जैसे कि अल्लाह ताला इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, जो यहाँ पे आयतें मुतशाबिहात है, मुहकमात है, उसके ऊपर वो बिल मुशाबे नहीं लिया जाएगा। उससे तावील ये होगी कि अल्लाह ताला की तजल्लियात मौजूद है, अल्लाह का जलवा मौजूद है, समझे? हाँ, जहाँ से चेहरा वजहुल्लाह आया है, अयनुल्लाह है, यदुल्लाह, उसकी रहमत और उसके सल्तनत, उसका जो है तजल्लियात मुराद है। कुदरत, जाहिर कहेंगे और कुदरत लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अल्लाह का चेहरा नफ्स नफीस नहीं है, तुम्हारा मौलवी कह रहा है। हम तो बिला जो है कैफियत मानते हैं, जैसे अल्लाह ने बता दिया अल्लाह के हाथ है तो हम अल्लाह के हाथ मानते हैं। अभी मेरी बात, यही तफसीर उठाए, तफसीर तिब्यानुल कुरान, यही तफसीर तिब्यानुल कुरान उठाए, उस सूरह राद की आयत नंबर 3 उठाए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल व नकल किया गया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा है, हकीकी है, अल्लाह ताला का पैर है, लेकिन जो भेजिए हवाला, ये हवाला भेजिए कि इमाम आजम ने फरमाया कि हकीकी है। हाँ, ये कहते हैं कि जो कोई इसकी तावील करके कहते हैं कि इससे मुराद हम रहमत लेंगे, कुदरत लेंगे, ये जहमिया और मुअतज़िला ने लिया है। तुम्हारे इमाम ये बताओ कि इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा फरमाया? सनद के साथ अगर इमाम आजम अबू हनीफा का तुमने अकीदा साबित कर दिया सही सनद के साथ, ठीक है, और मोतबर किताब से साबित कर दिया, दोनों बातें हैं, तो फिर जो है तुम्हें तुम्हारे अकीदे को एक्सेप्ट कर लूंगा। आपको तुम्हारी पूरी कयामत हो जाएगी इमाम आजम अबू हनीफा का, ये कौन नहीं दिखा सकते। अभी मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अभी मैं लिख के चैलेंज देता हूँ, बोल के चैलेंज देता हूँ। विक्टोरिया ने हदीस में इतना दम नहीं कि सही सनद के साथ मोतबर किताब से साबित कर दे। ये नहीं मानोगे, मोतबर तफसीर है, बिल्कुल दोनों बातें पॉइंट भी नोटेड है। मोतबर किताब होना चाहिए और सही सनद के साथ ये मरवियात इमाम आजम अबू हनीफा तक जानी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे ये अकीदे को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ ये सही है यार, मगर मैं अभी तुझे चैलेंज देता हूँ, विक्टोरियन अहले हदीस की पैदावार फिर ये अकीदा साबित तो नहीं कर सकता। फिर जब जिसकी पैदावार है दलील दो यार, दलील के बजाय दलील दो ना, तुम दलील दो, तुम्हारे पास कोई दलील है तो दो। चलिए, हमारे पास दलील नहीं है कोई, अभी कुरान को बजाते हो, असल को छोड़ते हो, कुरान को पकड़ते हो, तुम्हारे पास विक्टोरियन के पास दलील नहीं है, ये तो तुम्हारी बेबसी है यहाँ पे। हाँ, वो तो दिख रही है, इसलिए तो लानतान कर रहे हैं। बेबसी दिख रही है, तो लोग जब ऑडियो सुनेंगे तो तुम्हारी देखेंगे बेबसी। हाँ देखेंगे, तो तुम देखेंगे बेबसी, किसके पास एक दलील नहीं, कितना अपने उलमा को लात मार दिया, फिर कुरान पे आगे असल को छोड़ दिया। अभी इसका जवाब दो तुम्हारी, अरे सुनो, अभी इसका जवाब दो आप कि आप किसके कहने पे रहमत और कुदरत मुराद ले रहे, कौन है वो, नाम बताओ मेरे को। ये रहमत है, मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह दो, मुहद्दिस देलवी, इमाम बहकी रहीमुल्लाह, और जो किताबुल अस्मा व सिफात और दीगर किताबें मौजूद है मेरे पास, हवाले ज़हीर मौजूद है, 56 हवाले मेरे पास मौजूद है, जिसमें यही मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और रहमत मुराद दिया जाएगा। का नाम बोलो यार, तफसीर का नाम बोलो, कौन सी तफसीर में है, कौन सी तफसीर में भी दिखाऊंगा। मेरे पास 56 हवाले हैं, मैं 56 हवालों में से तुमको दिखाऊंगा, उसमें चुनिंदा हवाले दे दूंगा। इसी मौजूद के तहत कि अल्लाह की कुदरत मुराद ले रहे आप। जी मैं आपके व्हाट्सएप पे लाल पीली किताबें पढ़े तो देखो ऐसे ही होता है। लाल पीली किताबें नहीं पढ़ता हूँ, सेल की किताबें पढ़ता हूँ, विक्टोरियन अहले हदीस की तरह अंग्रेज की पैदावार वाली किताबें नहीं पढ़ता हूँ मैं। की होगी
सनफ ने तो ये अंग्रेज की पैदावार वाली किताबें नहीं पढ़ते जो जहमिया मुर्जिया वाला अकीदा हिंदू वाला अकीदा बना के रखा है। इसीलिए तफसीरों की तरफ नहीं आ रही हो। कुरान तुम्हारे की तफसीर तो कुरान की तफसीर होगी ना। अभी तुम तफसीर को छोड़ रहे थे, अपने सल्फ को छोड़ रहे थे, कुरान पर आ रहे थे। मैंने तो खुद दलील दिया, आपने अकीदे पर कुछ नहीं दलील दिया बेटा, तुम्हें तैयारी करने की जरूरत है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर तैयारी करने की जरूरत है। अभी तुम अहले सुन्नत से बात करने के लिए तैयार नहीं हो। एक भी कुरान की आयत तुम्हारे पास अहले सुन्नत वल जमात से बात करने के लिए तुम इतनी औकात नहीं कि विक्टोरियन या देवबंदी हो या देवबंदी के बड़े भाई अहले हदीस हो अहले सुन्नत से बात कर सके। अभी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी है अहले हदीसों से शिकस्त खाया हो। कहीं ऐसा दिन नहीं है, हमेशा देवबंदी और जो है और वहाबी जलील हुए हैं। चलो हो गई बात। ऐसा भी एक दिन भी नहीं आया ना मुनाजरे में, ना लिखित में, ना तहरीर, ना वीडियो के अंदर। वो हमने हमेशा लोगों को जलील किया, रुसवा किया है। चलो एक आयत आप बता दो, कोई आपकी अकीदे पर पढ़ी है। पढ़ के आना, अपना अकीदा पहले तैयार करके आना, उसके बाद मुझसे बात करना। अभी तुम ऐसे जलील हो चुके हो, तुम्हारी इतनी ऑडियो जाने दो, इंशाल्लाह जब आगे अभी ऑडियो बात करेंगे तुमको और जलील करेंगे। अबू हनीफा से साबित किया अल्लाह अर्श के ऊपर है, कुछ नहीं साबित किया तुमने, कहा तो सही सनद के साथ पेश कर दो मुझसे किताब से। अभी तुम्हारे में दम हम है और कुरान की आयतें आने के बाद उसका इनकार कौन करेगा इनका इनकार। देखो जाओ नहीं भाई, इसको रख दीजिए, काट दीजिए, इसका काम हो गया, कोई बात नहीं। ये बात करेंगे, इसके बाद दलील नहीं है विक्टोरियन, ये इसका मजहब ही झूठा है तो ये झूठा नहीं, ये झूठा होगा तो कौन बड़ी बात है।